पढ़ी उचारन करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला पंजवा महला तीजा। बहु भेख कर परमाईਐ मन हृदय कपट कमाए। गुरु अमरदास महाराज की बख्शिश करती है कि बहु भेख कर परमाईਐ। धार्मिक दुनिया के अंदर ना बहुते लोगों ने वैसे भेख धारण वो धर्मी है नहीं है, धर्मी होने का ढोंग करते हैं। विशेष रंग के कपड़े पा लेते हैं, महंगे कपड़े या किसी फिरके के नाल जुड़े हुए कपड़े, ये अं तो जोगी है, अं नील धारी हैं, फलाना है। मर्ज कहते हैं कि वो बहुता भेख है, वो दूसरे नहीं भरम च पा रहे, असल के वो आप भी भरम च पै जाते हैं। बंदा किसी को धोखा देता देता ना आप धोखा खा जाता है, ऐसा कुछ होता है। किसी को लुटता लुटता बंदा एक दिन आप लुटिया जाता है। धर्म के नाम से जो कोई किसी को ठगता है तो एक दिन आप ठगया जाता है। वो छेवें पातशाह ने एक सप पिड़िया ही संखेप, वो महाराज के चरण धूड़ पैन नाल शरीर छड्ड दिंदा ते महाराज पुछदे है कहते सिख पुछते कहते महाराज कौन सी? महाराज कहते पखंडी गुरु ही निकले जन्म च, भेखी गुरु। महाराज कहते हैं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिख, सच्चा सिख बनना पैना है। भेख धारण किया प्रभु नहीं मिलेगा। मान लो कि मैं नितनेम नहीं करता है तो नितनेम करने का विखावा ही करता है। मैं धर्मी नहीं है, धर्मी होने का नाटक करता है। मैं सच नाल नहीं जुड़िया, सच्चे होने का दावा करता है। इनू भेख कहिए। तो महाराज कहते भरम च प्या देंगे भेखी बंदा। बहु भेख कर परमाईਐ मन हृदय कपट कमाए। अंदर तो धोखा है, कपट का धोखा होता है। अंदरों कपट आशा की बात को अपने अपने बचन सर्वण किया है। लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीर्थ भविया तेतु लविया। बहु भेग किया देही दुख दिया, सहो में जिया अपना किया। महाराज कहते हो अपना किया ही फिर पाता है। करदा धोखा है किसी नाल। धर्मी बंदे बहुत धोखा करते हैं, वो लोगों की भावना को लुटते हैं। मान लो इतने बैठा मैं स्टेज पर किसी को वहम च पावा भाई थोड़ा तो फलाना जिदा चढ़ाई कर गया वो तो निर्वस्त्र तुरया फिरता है, भुखा तुरया फिरता, थानू आ कुछ दान करना चाहिए। असल में हम अपने ढिड वास्ते एक सिर्फ पखंड करते हैं। जोड़े चले जाते उन्होंने किसी चीज़ की लोड़ नहीं पैती है। हाँ धरती है भाई भी थोड़े बजुर्ग की बरसी है तो फलाना टब्बर भुखा बैठा जो भाई वो मदद करो कुछ ना करो, ये जरूर लाभ होता है। सू फर्ज बनता है भाई लोड़वंद की, जे किसी को 4 रुपये है तो जे मेरे वर्गा कोई वो कह सकता भाई ये तुहानू इन्हां दी जरूरत पूरी करनी चाहिए, वो लाभ है। पर धर्म के नाम पर धोखा करके ठगना किसी को भाई आ थोड़े फलाने को जाएगा जी, आ फलाने को जाएगा जी, जब तुम आ करोगे तो आ मिल जाएगा। महाराज कहते वो तो सिर्फ लुटता है। बहु भेख कर परमाईਐ मन हृदय कपट कमाए। वो हृदय च कपट कमा रहा होता है, दूसरे नाल धोखा कर रहा होता है। अंदर कपट है, अंदर सच नहीं है। तो महाराज कहते फिर जो जीवन च सच नहीं है तो परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने एक सवैया आखन भीतर तेल को डार, लोगन नीर बहाए दिखावे। कहते धर्मी बंदा ना अखां दे विच तेल पा लैंदा। तेल आ सरों का तेल है ना, तुसीं अख च किते पै जाए ना, तुहाडा पानी नहीं बंद होना अखां तो। महाराज कहते
ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਬੜਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਭੀਤਰ ਤੇਲ ਕੋ ਡਾਰ ਲੋਗਣ ਨੀਰ ਬਹਾਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭੇਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਭਾਈ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਪਟ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਛਤ ਪਤਤ ਕੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪੱਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਓ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਦਾ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ। ਦੱਸੋ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ 'ਚ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਟਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸ। ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸੀ ਉਪਰਾਮ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਵੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹਮ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੋੜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਏ ਜੋਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਗੇ ਫਿਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਘਰ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੰਗੇ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਣਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋ। ਬਣ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਗ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਿਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਜੇ ਨੰਗੇ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਨਾਂਗੇ ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਚਾਮ ਜਬ ਨਹੀਂ ਚੀਨਸ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਚੀਨਸ ਰਾਮ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੀ ਉਦਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਾਹੀ ਉਦਾਸ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਨੇ ਸੋ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਟੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜੀਤਿਆ, ਗਤ ਮੁਕਤ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਤ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਮੁਕਤ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੇ ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਜਦ ਨਵਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚੱਲੇ ਉਹ ਹਾਜੀ। ਉਹ 9 ਖੰਡਾਂ 'ਚ 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ ਆਪ ਭੁਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਨੀਆਂ ਚੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਾਰ ਕੰਠ ਗਹਿਣਾ, ਕੰਠ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੰਠ ਜਿਹਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟੋਲਿਆ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੰਠ ਜਿਹਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੰਠੇ ਜਿਹਵਾ ਮਾਲਾ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠੇ ਜਿਹਵਾ, ਕੰਠ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਤੇ ਕੰਠ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਠ 'ਚ ਤੇ ਜੇਵਾ 'ਚ। ਜੇਵਾ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚਲੋ ਕਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ 40 ਦਿਨ ਜਪਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਪੇਗਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਲਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਲਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਆਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ 'ਚ ਗਲੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਨਵ ਨਿੰਦੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ। ਵਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ,
ਫਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿੱਧਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਸਨ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। 17,500 ਏਕੜ ਰਾਏਬਲਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਦੇਵੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਵੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ 'ਚ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ। जिसने की सरकार है तिसने का सब होए। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਈਨ ਚੱਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਿਰ ਕਾਜ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾਜ ਸਭ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਭ ਵਡਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਸੋਈ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਬਲ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਦੇ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਓ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂਏ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦਨਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀ ਛੱਤਾਂ ਝੂਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਝੁਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਗੀ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਹੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਝੁਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੂਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਮੁਕੀ ਟੇਕ ਮਿਲਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਤਿੰਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੱਝ ਨਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਏ ਫਿਰ ਗਏ ਆਏ ਫਿਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਉਹ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਬਾਦ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਦ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਆਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਆਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਆਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਟਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਟਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ
ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਲਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਝਗੜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਝਗੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾਤੀ ਭੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਭੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗੀ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ 184 ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੀਆਂ ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਭੌਂ ਗਈ ਹੈ, 184 ਭਰਮਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੀਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਉਣੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਉਸ ਕਰਮ ਦੀ। ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਖੜੀ ਦਰ ਤਾਂ ਔਖੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂਜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਟ ਵਿਛਾਉਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਰੇ ਥੱਲੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਆ, ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੇ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਮੱਤ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ 80 ਮਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 90 ਮਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ 10 ਮਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿਖਾਏਗਾ, 80 ਮਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ 80 ਮਣ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 90 ਟੀਚਾ ਹੀ 90 ਨਿਕਲੇਗਾ, 80 ਨਿਕਲਿਆ 10 ਮਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਡਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ, ਆਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਝੂਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਜਾ ਜਾਪਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਝੂਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਝੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਮਤ ਕਰੇ, ਮਤ ਤੂੰ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਭੁੱਖ ਜੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਧਰਨੇ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਲੱਖ 84 ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ, ਬੰਦਿਆ ਭੁੱਖ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਰਤ ਪਾਲੇ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੁਭਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇਤੀ ਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਨੇਤੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।